إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. Amma ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita bersama-sama di bawah naungan surah Zumar bersama Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Kita akan memulai renungan kita dari ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
Sadaqallahul azim. ولما صور الله الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة ويطمع في رحمته ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة سورة ما ينتظرهم لو لم يثوبوا ويتوبوا ومع الدعوة إلى الرحمة والمغفرة سورة ما ينتظرهم لو لم يثوبوا ويتوبوا ولو لم ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتها وفوات الأوان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت وإنها الدعوة للأوبة دعوة الأصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله إن الله رحيم بعباده وهو يعلم ضعفهم وعجزهم ويعلم الأوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه boleh juga ويعلم الأوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد ويأخذ عليهم كل طريق ويجلب عليهم بخيله ورجله وأنه جاد كل الجد في أعماله الخبيث ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واهن وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الرحمة ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره ولم يعد يقبل ولا يستقبل
Boleh juga walam ya'ud, yaqbal wala yastaqbil fi hadhihi al-lahdhati lahdatil ya'si wal qunut yasma'u nida' ar-rahmati an-nadi. Yasma'u nida' ar-rahmati an-nadi al-latif. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Walaysa bainahu wa qad asrafa fil ma'siyah. Walajja fil dhanb. Wa abaqa anil hima. Wa syarada anil tariq. Laysa bainahu wa bainal rahmatil nadiyatil rakhiyah. Wa dhilaliha samhatil muhyiyah. Laysa bainahu wa bain hadha kullihi illa at-taubah. At-taubatu wahdaha. Al-awbatu ilal babil maftuh alladhi laysa alaihi bawabun yamna' walladhi la yahtaju man yaliju fihi ila isti'dhan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsaru wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. Al-inabatu wal islam wal audatu ila afya'i ta'ati wa dhilal al-istislam. Hadha huwa kullu shay' bila tuqusin wala marasim wala hawajiz wala usata wala syufa'a. Innahu hisabun mubashirun bainal abdi wal rabbi. Wasilatun mubasharatun bainal makhluqi wal khaliq. Man arada al-aubata min asy-syaridin falya'ub. Wa man arada al-inabata min ad-dallin falyunib. Wa man arada al-istislama min al-usati falyastaslim. Wal ya'ti wal yadkhul al-bab fal-babu maftuh. Wal yadkhul fal-babu maftuh. Wal fai'u wal dhillu wan nada wal raha kulluhu wara' al-bab la hajiba dunahu wala hasib. Wa hayya qabla fawatil awan. Hayya min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Fama hunalika min nasir. Hayya fal waqtu ghairu madmun. Wa qad yufsalu al-amru wa qad yufsalu fil amri wa tughlaqu al-abwabu fi ayyati lahdatin min lahadatil layli wan nahar. Hayya wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum wa huwa hadzal qur'anu baina aydikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Hayya qabla an tatahassaru ala fawatil fursah wa ala at-tafriti fi haqqillah wa ala as-sukhriyati biwa'dillah. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wa in kuntu la minas sakhirin. Aw taqula inna allaha kataba alayya ad-dhalal walau kataba alayya al-huda lahtadaitu wattaqait. Aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Wa hiya ilalatun la asla laha fal fursatu ha hiya dhi saniha wa wasailul huda ma tazalu hadira wa babu taubati ha huwa dha maftuh. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وهي أمنية لا تنال. فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع. وها أنتم أولئك في دار الأمل وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود وستسألون عنها مع التبكيت والترديد. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ثم يمضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساعة الآخرة. يمضي في أرض مشهد المكذبين والمتقين
في ذلك الموقف العظيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وهذا هو المصير الأخير فريق مسود الوجوه من الخزي ومن الكمل ومن لفح الجحيم هو فريق المتكبرين في هذه الأرض الذين دعوا إلى الله وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية فلم يلبوا هاتف النجاة فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه وفريق ناج فائز لا يمسه السوء ولا يخالطه الحزن وفريق المتقين الذين عاشوا في حذر من الآخرة وفي طمع في رحمة الله فهم اليوم يجدون النجاة والفوز والأمن والسلامة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ومن شاء بعد هذا فليلبي النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح ومن شاء فليتقي في إسرافه ومن شاء فليبقى في إسرافه وفي شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون والله أعلم. Sebelum qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, alinea sebelumnya, di sini kita lihat ada uslub ya. Ada wa yujlib alaihim bi khairihi wa rajilihi tadi. Itu ajlaba bi khairihi wa rajilihi artinya mengerahkan. Mengerahkan pasukannya, pasukan berkuda maupun pasukan berjalan kakinya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa ilhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dalam surat Al-Isra ya, yang menjelaskan iblis ya, yang dibiarkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengerahkan pasukan berkudanya, berjalan kakinya, menaburkan janji-janji yang penuh dengan kepalsuan. Lalu pada akhir ayat Allah mengatakan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, hamba-hambaku, engkau tidak akan punya kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Tuhanmu sebagai wakil yang akan menghadapi kamu. Nah, kalau kita renungkan sama-sama uraian Sayyid Qutb tadi ya, yang mengajak kita bertafakur dan merenung. Kalau kita perhatikan kelompok ayat ini dari mulai ayat 53 hingga ayat 61, itu terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Al-Quran berpindah dari tema ke tema, tanpa kita rasakan adanya kesenjangan, tapi satu sama lain saling berkaitan. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Qutb setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan yang amat mengerikan, menakutkan dan mencekam di hari kiamat nanti. Ketika manusia telah berputus asa, tidak memiliki harapan kembali atau memperbaiki diri mereka. Allah berfirman, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Seandainya bagi orang-orang yang zalim, mereka memiliki kekayaan yang terdapat di bumi seluruhnya, lalu ditambahkan yang serupa, mereka tidak akan sayang-sayang untuk menebus diri mereka dari azab yang buruk di hari kiamat nanti. Di dunia mereka memperebutkan kepingan dunia yang tidak berarti, tapi di hari akhirat mereka tidak akan sayang-sayang untuk menjadikan harta mereka sebagaimana yang digambarkan, sebesar
bumi ini dan ditambahkan lagi yang serupa untuk menebus diri mereka dari azab yang buruk di hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nampaklah bagi mereka apa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka beranggapan dengan kedudukan mereka di dunia, kekayaan mereka, mereka juga akan menerima nasib yang mulia di hari akhirat. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam suratul Kahfi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seorang yang sedang menikmati kekayaan dari hasil kebunnya yang begitu indah, dengan sombong berkata kepada saudaranya, saya tidak akan menduga semua ini akan hancur. Seandainya saya dikembalikan, nanti dihidupkan kembali di hari akhirat, saya niscaya akan memiliki tempat keadaan yang lebih baik daripada apa yang saya terima saat ini. Jadi nampak bagi mereka apa-apa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Di dunia sombong, angkuh, bangga diri, memandang remeh orang-orang yang beriman, yang taat pada Allah. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan nampaklah seluruh kejahatan keburukan yang pernah mereka perbuat. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka terkena, terkepung oleh apa-apa yang dulu mereka olok-olok dan permainkan. Azab api neraka, siksanya, derita di hari akhir yang dulu mereka cemohkan dan olok-olok. Mereka katakan bahwa ini semuanya merupakan khurafat dan dongeng. Pada saat itu mereka terkepung di dalamnya. Ini gambaran yang amat mengerikan. Gambaran yang menggambarkan orang yang putus asa, kehilangan harapan, dan tak mungkin mereka kembali memperbaiki diri mereka. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kembali kita untuk menyadari kita pada saat ini yang hidup masih berada dalam kehidupan dunia di mana kita dapat beramal, bertaubat kembali kepada Allah. Allah membuka pintu harapan yang seluas-luasnya bagi para pendosa untuk masuk ke dalam pintu rahmat Allah. Bagaimanapun besar dosa kejahatan yang dilakukan, bila dia bertaubat sebelum datang detik-detik sakaratul maut, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya. Bahkan bukan hanya mereka bertanya-tanya apakah mereka akan diampuni bila datang kepada Allah, Allah yang mengundang para pendosa untuk kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, tenggelam bersama diri mereka ke dalam dosa, berlumuran kejahatan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dan sesungguhnya dia maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini merupakan kabar gembira, harapan yang terbuka dengan luas bagi para pendosa. Selagi belum datang detik-detik sakaratul maut di mana pintu taubat tertutup sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna 'alaihim adzaban aliman. Dan taubat tidak akan diterima bagi orang yang bergelimangan dosa dan kejahatan. Begitu datang detik-detik sakaratul maut, dia mengatakan sekarang saya bertobat sebagaimana Fir'aun. Atau orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka mereka kami sediakan azab yang pedih bagi mereka. Jadi ayat ini betul-betul memberikan harapan
Bagaikan seorang yang terlunta-lunta tersesat di padang pasir, tidak menemukan arah tujuan, kehabisan bekal, air. Dalam keadaan dahaga, tahu-tahu mereka menemukan harapan mereka. Pemandangan yang hijau di tengah-tengah padang pasir, air yang memancar dari mata air, sejuk. Ya. Kemudian mereka menemukan jalan mereka. Ini betul-betul merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka merasa telah terusir dari rahmat Allah, telah jauh tenggelam dalam cengkeraman dosa, dalam kendali iblis, tahu-tahu mereka menemukan harapan di tengah-tengah rasa putus asa mereka. Oleh karena itu, kita wajib juga untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada para pendosa untuk kembali. Bukan memberikan semangat kepada mereka untuk terus berbuat dosa, tapi memberikan peringatan, mengingatkan sebelum hilang kesempatan, mari kita bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menutup pintu taubat, jangan kita dengan mudahnya untuk memutus harapan bagi mereka, tapi kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, memberikan harapan bagi mereka sambil memberikan peringatan bahwa kesempatan ini amat singkat. Jangan kalian sia-siakan. Nah, ayat ini termasuk ayat yang amat menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kabar gembira harapan bagi umat beliau, dan tak mungkin manusia luput dari dosa. Allah Maha mengetahui kelemahan manusia sebagaimana firman Allah, Wallahu yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaif. Allah ingin memberikan keringanan bagi kalian karena Allah tahu manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di saat dia lengah, di saat dia lalai, lupa, dengan mudah dia masuk dalam perangkap syaitan. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya, kembali ke dalam naungan Tuhannya, bertaubat dari kesalahannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan yang begitu besar, dosa-dosa, kejahatan manusia bagaimanapun besarnya sedikit pun tidak merugikan Allah, tapi merugikan dirinya, juga menyakiti saudara-saudaranya di sekelilingnya. Maka bertobatlah sebelum terlambat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Maka mari, hayya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang merawat, membelai kalian dari mulai dalam kandungan ibu kalian. Ketika kalian keluar, orang tua kalian dalam keadaan tertidur, Tuhan kalian menjaga, melindungi kalian, menyediakan kebutuhan hidup untuk kalian melalui orang-orang tua kalian, mendidik, membesarkan kalian hingga kalian menjadi manusia yang sempurna dan berakal. Menggunakan kata Rabb di sini mengingatkan akan rahmat Allah dan tarbiyahnya. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Mari kita segera kembali kepada Allah. Berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab Allah. Pada saat tersebut kalian tidak akan tertolong lagi. Jadi sebelum datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiba-tiba datang, segeralah kalian berserah diri kepada Allah. Niscaya Allah akan menyambut kembalinya kalian. Kemudian, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum bir rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baiknya yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum kedatangan azab secara tiba-tiba tanpa kalian sadari. Jadi kita lihat pada ayat ini, pertama Allah ingatkan kita untuk kembali pada Allah. Yang kedua,
berserah diri kepadanya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan panduan hidupnya di tengah-tengah hiruk pikuk dan kegelapan hidup ini. Dia akan menjadi cahaya bagi kalian dan juru penyelamat dari bencana dan mara bahaya. Nah, ini yang kita sayangkan, banyak orang membaca Al-Quran tapi tidak meresapinya, menghayatinya dan menjadikannya sebagai pegangan hidupnya. Lalu kembali Allah mengulangi, mengingatkan kita semua, mari segera kita kembali pada Allah, berserah diri kepadanya, berpegang teguh pada kitabnya. Sebelum seseorang berkata, aduhai betapa besarnya penyesalanku, kerugianku atas kelalaianku dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, taat kepadanya, mengikuti bimbingan petunjuknya. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan asalnya wa inni kuntu laminas sakhirin, dibuang, dia punya mutakallim, begitu pula ya salah satu nunnya ya. Jadi wa in kuntu laminas sakhirin, asalnya wa inni kuntu laminas sakhirin. Dan sesungguhnya aku dulu termasuk orang yang suka mengolok-olok. Yang suka mengolok-olok orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Ini sentuhan yang amat lembut dari Allah. Mengajak kita untuk kembali berserah diri dan mengikuti petunjuk kitabnya. Au taqula innallaha kataba alayya au taqula innallaha kataba alayya ad-dhalal walau kataba alayya al-huda lahtadaitu wattaqait. Mari kita segera kembali kepada Allah. Sebelum saat-saat seseorang berkata, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan tergolong dari orang yang bertakwa. Ini semua angan-angan. Allah telah memberikan dia kesempatan, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, membuka juga akal fikirannya dengan ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Juga memberikan peringatan dengan penyakit, dengan cobaan, dengan musibah, tapi dia tidak mengambil pelajaran. Jadi kenapa dia menyalahkan Allah? Wahya ilalatun la aslalaha. Ini sebuah alasan yang tidak memiliki dasar. Fal fursatu hahiya dhisaniha. Kesempatan semua tersedia di hadapannya. Wa wasailul huda ma tazalu hadirah. Wasilah petunjuk tersedia di hadapannya. Apalagi saat ini dengan adanya GPT, dengan adanya Google, dia bisa mencari. Bahkan GPT ketika ditanya, seandainya kamu merupakan manusia, apa yang kamu pilih, menjadi seorang muslim atau menjadi yang lain? Dia mengatakan, saya memilih menjadi seorang muslim. Wa babu taubati huwa dha maftuh. Dan pintu taubat sebagaimana yang kalian saksikan dalam keadaan terbuka. Ayo bersama-sama kita kembali kepada Allah. Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Sebelum engkau atau seseorang berkata ketika menyaksikan azab, seandainya aku diberikan kesempatan untuk kembali, niscaya aku berjanji untuk menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bukankah kita pada saat ini, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan? Kenapa kita tidak merubah cara hidup kita? Kembali pada Allah, berserah diri padanya, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, dan berbuat kebaikan. Jangan hilang kesempatan, baru pada saat itu kita mengatakan, lau, seandainya, semua itu hanya angan-angan tak berguna. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Dijawab oleh Allah ketika dia mengatakan, seandainya aku memiliki kesempatan untuk kembali, aku berjanji untuk menjadi orang baik. Begitu juga sebelumnya, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan menjadi orang yang bertakwa. Dijawab oleh Allah, bala, ucapan kamu ucapan yang tidak benar. Ini bala bantahan terhadap
berbagai macam tuduhan dia secara tidak langsung kepada Allah. Allah mengatakan, bala, ucapan kalian tidak benar. Semua itu merupakan ucapan-ucapan yang tidak memiliki dasar. Qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Karena telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi kamu dustakan. Dan kamu menyombongkan diri. Wa kunta minal kafirin. Allah berikan kamu kesempatan yang bermacam-macam, tapi dulu kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Bahkan bukan mohon hidayah kepada Allah, kamu melecehkan para pembawa petunjuk. Jadi kalau kita lihat, angan-angan mereka, tuduhan mereka tidak benar kepada Allah. Semua itu merupakan hal yang tidak memiliki dasar. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang menyesali kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Setelah itu Allah ajak mereka pindah menuju kehidupan akhirat. Bagi kita saat ini merupakan pesiar untuk mengambil pelajaran. Tapi bagi orang yang telah mati, yang kehilangan kesempatan merupakan penyesalan. Semoga kita tidak termasuk dari mereka. Dan pada hari kiamat nanti engkau akan menyaksikan orang yang berdusta atas nama Allah. Di hadapannya ada kitab Allah. Dia abaikan, kemudian mereka mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Wajah mereka akan hitam dan gelap gulita. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah dalam api neraka jahannam merupakan tempat yang sesuai bagi orang yang menyombongkan diri. Orang kalau dengan gampang mengatakan qala Rasulullah. Kalau Quran mereka tidak dapat palsukan. Paling mereka tempatkan ayat bukan pada tempatnya. Tapi kalau orang mengatakan qala Rasulullah, menisbatkan pada Rasul sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan dengan kitab yang dibawa oleh Rasul dan disampaikannya, berarti dia dengan sengaja berdusta atas nama Allah. Oleh karena itu untuk lebih aman letakkan Quran di depan, kemudian riwayat, begitu juga ucapan manusia, masukkan terlebih dahulu, di-scan di hadapan Al-Quran. Bila sejalan dengan Quran kita ikuti, tidak sejalan kita abaikan. Dengan ini kita punya hujjah di hadapan Allah. Jangan nanti Quran datang menuntut kita sebagai hujjah atas diri kita karena kita membelakanginya. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Dan Allah sebaliknya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan kelulusan dan kesuksesan mereka. La yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Mereka tidak diselimuti atau tersentuh oleh keburukan dan mereka juga tidak akan berduka dan bersedih. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat ini Allah gambarkan dua golongan. Satu yang wajah mereka hitam, legam, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Imran. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Di saat kalian berhadapan menyaksikan di hari kiamat nanti sebahagian wajah manusia putih bercahaya cemerlang. Dan sebahagian lagi hitam, legam, dan gelap gulita. Adapun orang-orang yang jiwa mereka hitam, begitu juga wajah mereka. Allah berkata pada mereka, mengapa kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan temukan mereka terjerumus dalam kekafiran bukan karena kembali menyembah berhala. Tapi mereka berpecah belah dalam agama Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Nah, fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang wajah mereka bercahaya putih cemerlang,
mereka berada dalam naungan rahmat Allah. Kenapa? Di dunia dulu hati mereka penuh dengan rahmat, kecintaan. Tidak ada kedengkian, kebencian, permusuhan terhadap sama kaum muslimin. Kalau yang ada sekarang kebanyakannya masing-masing bertepuk dada mengatakan ana khairun minka. Golongan kami golongan yang selamat, golongan yang lain, golongan yang sesat dan celaka, persis seperti iblis. Begitu orang mengatakan ana khairun minka, dia akan lupa akan kekurangan dirinya. Dia merasa keburukannya menjadi baik, sedangkan kebaikan kebenaran orang lain buruk di hadapannya. Lah yang menarik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Said Qutb, bila seorang ingin memasuki pintu Allah tidak ada penjaga pintu. Falaisa hunaka bawwabun yamna. Enggak ada sama sekali penjaga pintu yang menjaga. Kemudian untuk bertaubat bila hajatin ila tuqus wa ila marasin, ya, dan berbagai macam seremoni. Enggak perlu kita bertaubat datang katakan kepada seorang ulama, ya, untuk mewakili dia memohon ampun kepada Allah atau datang ke mimbar ampunan, tidak perlu. Cukup dia berhadapan dengan Allah tanpa melakukan ritus, tanpa melakukan acara seremoni dan lain sebagainya. Dia nyatakan dirinya bertaubat kepada Allah dalam kesendirian, sujud menangis. Tidak perlu menceritakan dosanya kepada manusia, ceritakan kepada Allah. Tunjukkan penyesalannya. Tanpa ada ritus, tanpa seremoni, tanpa berbagai macam perantara-perantara yang menyampaikan taubat kita, hingga semua yang berkaitan dengan diri kita dari hal-hal yang buruk dalam keadaan tertutup. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama basyiru wala tunaffiru. Sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul berusaha menyelamatkan manusia dari api neraka. Tapi banyak ulama zaman sekarang ya, punya kegemaran masukkan orang ke dalam api neraka, mengeluarkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus sunnah yang sejati yang mengikuti bagaimana Rasulullah bekerja, bertindak, menyampaikan dakwahnya, bagaimana Al-Quran mengajarkan, itu yang harus menjadi ikutan panduan bagi kita. Maka jangan kita berafiliasi kepada kelompok golongan manapun. Tapi tegakkan agama Allah itu Islam dan jangan bercerai-berai dalamnya. Hati kita terbuka mencintai sesama manusia, apalagi sesama muslim saudara kita. Kita dengan penuh kecintaan mengajak mereka kembali pada Allah tanpa melecehkan, tanpa memojokkan, tanpa mempermalukan orang lain. Ini kesimpulannya dari apa yang Said Qutb uraikan dan amat menarik sekali ya. Beliau mengajak kita langsung berkomunikasi dengan Al-Quran. Merasakan bagaimana belayan Allah, kabar gembira, harapan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa meresapinya, begitu pula keluarga kita semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah mau nambahkan? Mengutip bagaimana kegembiraan Rasulullah SAW tentang turunnya ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini benar-benar ayat ini memberikan harapan yang begitu besar kepada mereka-mereka yang terjerumus dalam dosa untuk kembali. Ya, bukan orang yang tetap di dalam dosa tapi dia tidak mau kembali, ya, tapi dia berharap dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, ay liman taba ilallah. Bagaimana bagi orang yang mau bertobat kepada Allah. Ya, jami'ah di sini dzunuba jami'ah, semuanya semua dosa. Lalu bagaimana kaitannya dengan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini di An-Nisa 48.
Atau An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalimatnya sama mirip. Sama persis terus tapi kelanjutannya agak berbeda. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana artinya ini sering dikatakan dosa musyrik tidak terampuni. Memang dosa musyrik tidak terampuni, tapi kalau bagi orang yang bertobat kepada Allah dari kemusyrikannya, ya dia diampuni ya. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, tadi berlaku. Ya, contohnya kan para sahabat dulu ya, ada yang asalnya musyrik. Mereka bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka. Jadi ini benar-benar harapan bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, tidak ada halangan baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepadanya. Bertobat tentunya ya, kalau dia dosanya itu pernah mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia bertobat kembali dengan dia mengimani ayat-ayat Allah. Kalau dosanya dulu pernah mendolimi orang, ya dia meminta maaf dengan mereka. Setelah dia bertobat kepada Allah dengan orang, dia minta maaf. Kalau dosanya itu pernah ya membuat fitnah ya atau membuat hoax, ya dia harus menjelaskan hal itu. Ya, sebab sering kita dapat ayat Quran ada ya selalu fa in tabu wa amanu wa aslahu, seperti itu. Itu kalau dulunya dia berbuat buruk, ya, dia kemudian bukti dari taubatnya dia berbuat baik. Kalau dulu dia pernah musyrik, fa in tabu ya wa amanu, dia beriman. Ya, kalau dulunya dia pernah menuduh orang, ya, misalnya memfitnah orang, fa in tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu menunjukkan bagaimana taubat itu bukan hanya ucapan, tapi taubat itu kembali kepada Allah dan merubah ya, perilakunya. Jika ada perilakunya yang dulu buruk, misalnya dia berita mengucapkan atau memfitnah orang, dia harus jelaskan. Ya, dia harus minta maaf. Kalau dia membuat berita bohong, dia harus jelaskan, harus klarifikasi seperti itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan buka pintu taubat seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ayat yang tadi kita baca, ini min arhamil ayat, termasuk ayat yang paling sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Janganlah berputus asa. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah membagi, tadi antum katakan ada yang wujuhul muswaddah, ada juga yang mukanya putih. Kemudian Allah dalam Al-Quran yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian dalam surat Abasa wa ta'ala kan, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafarah al-fajarah. Artinya orang-orang yang yang kelompok kedua ini yang mukanya hitam ini adalah yang kafarah fajarah. Nah sekarang apakah ini termasuk orang-orang yang dalam kehidupan dunia dia melakukan kezaliman, pembunuhan dan sebagainya, tapi dia juga katakanlah seorang muslim gitu kan. Sedangkan dalam pemahaman yang sering kita bilang, seburuk-buruknya orang kalau dia ada keimanan kepada Allah SWT pasti masuk surga. Nah apakah orang-orang yang
melakukan kejahatan itu masuk dalam golongan kafarah fajarah atau tidak saja. Itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang masuk dalam kata al-zalamah, al-fajarah, kita tahu bahwa kata fajarah diambil dari kata fujur yang menggambarkan kejahatan yang meluap. Tidak dikatakan fajir atau fajarah kecuali betul-betul orang tersebut ya tenggelam dalam kejahatan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan orang-orang semacam ini dipastikan bahwa orang ini termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu Allah gunakan kata zalim sebagai padanan dari seorang musyrik, di mana Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah, hikayatan an Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Karena begitu seorang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang semacam ini yuriduna an yattakhidha baina dzalika sabila. Dia akan cari-cari celah jalan yang kira-kira bisa membuat dia menemukan apa? Menemukan jalan, argumen, dalil untuk membenarkan perbuatannya. Tapi kalau semuanya merujuk kepada Allah, juga dalam cara hidup merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan dia idza aslam wa akhlasa lillahi tabaraka wa taala, dia tidak akan sama sekali menolak apa yang datang dari Allah. Bihukm annahum wahid. Tapi kalau dia musyrik, dia akan lihat dari Allah apa yang kira-kira menyenangkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa yang cocok diambil, yang gak cocok ditinggalkan. Nah ini seperti kebanyakan kaum muslimin seperti ini. Agama diambil cuma sepotong-sepotong aja yang menyenangkan. Pada saat pernikahan Al-Quran dibaca, bahkan dibaca juga peringatan maulid. Sebagai tabarruk, setelah itu nikah, kelar nikah, cuma masuk ke dalam acara resepsi. Setelah itu kita jumpai seolah-olah tidak pernah sama sekali ada hubungan antara mereka dengan Allah maupun dengan Rasulnya. Jadi kezaliman ini sebetulnya bersumber dari syirik billahi azza wa jalla. Seorang yang musyrik billah ya, pasti akan terjerumus dalam kezaliman. Dia zalimi dirinya, dia zalimi juga orang-orang yang berada di sekitarnya, dan dia juga akan terjerumus dalam perbuatan fujur. Dalam perbuatan fujur dengan mudah dia akan terjerumus ke dalamnya. Cuma dalam kehidupan dunia mereka masih dalam umat dakwah. Kita sama sekali tidak menutup pintu taubat bagi mereka, apapun yang mereka lakukan. Kesempatan dan taubat terbuka bagi mereka. Kita ajak mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Sebelum mereka meninggalkan dunia, maka mereka akan menanggung akibat kejahatan mereka dan syirik mereka. Oleh karena itu Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang bergelimangan dosa pada detik terakhir baru bertobat. Atau orang yang mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia mati, ya, dia bertobat sebelumnya dari kesyirikan kejahatannya, Allah janji untuk menghapuskan semua dosa. Dan termasuk kalau antum melihat ya, bahwa orang-orang yang wajah mereka menghitam adalah orang-orang yang kembali ke dalam kekafiran setelah mereka tadinya beriman. Dan subhanallah kalau kita ikuti dari ayat-ayat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ikuti hasutan, ajakan sekelompok ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian dalam keadaan kafir. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana kalian kembali terjerumus dalam kekafiran? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kalian. Rasul juga hadir di tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada tali Allah, kepada agamanya, ajarannya, maka dia ditunjuk. Berarti telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kita tahu bahwa ayat ini turun ketika orang Yahudi berhasil mengadu domba di antara kaum Ansor.
menghidupkan kembali kebencian, dendam masa lampau akibat hasutan orang-orang Yahudi. Hingga mereka lupa kepada apa? Kepada janji mereka, lupa akan iman mereka. Mereka mau saling membunuh berarti kembali ke dalam kekafiran. Atarji'una kuffaran wa ana baina dhahranaikum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jadi kita lihat perpecahan perselisihan ini apalagi sampai menumpahkan darah atau katakan menyesatkan, mencemarkan satu sama lain, ini bahagian dari al-audatu ilal kufri ba'dal iman. Al-audah ilal kufri ba'dal iman. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kita lihat wa kuntum 'ala syafa hufratin minan, menggambarkan kaum Ansar yang hampir saling membunuh lagi. Fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini yang memperkuat makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian biarkan diri kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslimun, artinya bersatu dalam Islam, bukan kalian dalam agama Islam. Terjemahan kita, jangan biarkan diri kalian mati melainkan kalian dalam agama Islam. Ini salah besar. Tapi muslimun di sini ay hala kaunikum muttasifin bil Islam. Maksudnya kalian dalam keadaan bersatu, berserah diri kepada Allah. Karena begitu orang berserah diri kepada Allah seutuhnya, tidak mungkin mereka akan bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, bermusuh-musuhan, yakin ada syirik di hati kita. Atau di hati orang lain yang ingin perpecahan. Jadi kita selalu diingatkan bahwasannya bercerai-berai sebagaimana firman Allah bilang wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Itu mereka yang memecah belah agama mereka. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bahkan dengan lebih tegas lagi mengeluarkan Rasul dari mereka. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sedikit pun kamu bukan bahagia dari mereka. Artinya mereka bukan umat Rasul. Nah ini yang sekarang kita hadapi seperti ini. Di antara sesama umat Islam tidak merukun, duduk, berdialog baik-baik, menjadikan Quran sebagai hakim. Tapi masing-masing membawa adatnya, membawa doktrinnya, membawa logikanya. Akhirnya dalam Ramadan aja ribut yang gak ada uangnya. Menentukan ru'yat aja ribut, padahal gak ada uangnya. Masalah-masalah sepele baca Yasin malam Jumat ribut, masalah kunut ribut. Padahal kita lihat Rasul sepanjang dakwahnya gak pernah sama sekali mempersoalkan hal ini. Nah karena sudah 7:07, kita sebentar lagi ada acara lagi insya Allah. Kita berjumpa kembali esok hari bi'idnillahi azza wa jalla, melanjutkan renungan kita bersama surah Zumar. Wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر الأنثى وذكر آمين. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا ورسل المعون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadun alaihi wasallam. Amin ya Rabb. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين